Hello students, we are going to discuss about chapter 14, Importing C++ program in Python, part 3. In the previous video, we have discussed how to execute C++ program through Python. Now, we are going to discuss about the Python modules. Now we are going to discuss about the module. Okay, so the Python program to import a C++, we have a many modules. We already know that Python provides many modules for us to make us to feel very convenient to run the complex programs also. So for a problem, Python allow a programmers to have the flexibility in using a different modules as per their convenience. So as per our requirement, we can use one of the module and we can run our problem also. We can solve our problem also. Even if it is complex also, you can solve your problems. But so far we have discussed only the simple codings which way we have not used the modules. That is Python modules use பண்ணாம தான் நம்ம இவ்ளோ நாளா வந்து நிறைய programs எல்லாமே படிச்சிருந்தோம். ஒரே ஒரு மாடல் நம்ம லாஸ்ட் சாப்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம், that is CSV model. ஓகேங்களா? So based on our requirement we can use here Python modules here. So to import a C++ program we need programs here. That is whenever you are going to integrate the two different languages. So Python program la ipo nama two programming languages integrate pandromo, in such cases we have to use modules here. So modules are module like that is OS, sys and get OPT. So these are the modules are available. So with the help of these modules we can do all this integration with the other programming languages also. Okay, so எந்த டைம்ல நமக்கு எந்த program வேணுமோ அந்த program நாம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So what do you mean by model? So model is nothing but it is a software technique to split your code into the separate part. These parts are called as a module. That is dividing the big problem into smaller subproblems. Small subproblems is called as a module here. You can also call it as a functions. நம்ம function definitions என்ன படிச்சிருக்கோம்? இதான் படிச்சிருக்கோம். Dividing a big program into small program is called as a function. That is each module is called as a functions only. So பெரிய program நம்ம சின்ன பார்ட்டா செப்பரேட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்றது தான் modules here. So the module contains the set of codes, that is set of instructions here. So for this separation should have a module with no or just a few dependency upon the other modules here. So modules under the over modules it has some particular function or particular task create பண்றதுக்கு we create a modules here. So it may depend with the other module or not also. Okay, it is not compulsory it should depend with the other modules. It may or may not depend with the other modules. But best என்னன்னா we have to minimize the dependency. ஓகேங்களா? அதுதான் நம்மளோட டார்கெட்டே அதுதான். ஓகேங்களா? ஸோ எவ்வளோ மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் ஒரு மாடல் இன்னொரு மாடலை டிபெண்ட் பண்ணாத மாதிரி தான் நாம் கிரியேட் பண்ணணும். மாடல் இஸ் நத்திங் பட் டிவைடிங் யர் ப்ரோக்ராம் இன்டு ஸ்மாலர் பார்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் யர் மாடல். ஒரு பெரிய கூட சின்ன பார்ட்டை கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான் மாடல்ஸ் யா. ஸோ ஹவு டு வி கிரியேட் எ மாடல் இன் Python? See, we know that Python provides a many built-in modules. நிறைய modules நமக்கு Python provide பண்ணுது. Along with that, we can also create your own model. That is, user also create your own modules here. So, how to create a model? Modelன்றது ஒன்றும் இல்லை, இது ஒரு function மாதிரி தான். So, functionன்றது என்னது? It is a subprogram. So, it is a program only. ஓகேங்களா? So, programனாலே it may contain a many number of statements. So, moduleன்றது it contains only the small number of statements. Small number of statements இருக்கும். அந்த statements வந்து என்ன facilityனா என்ன advantageனா you can reuse it again and again. ஒரே ப்ரோக்ராமில் அந்த group of statements நீங்கள் எத்தனை முறை வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். reusability தான் மாடியூலோட மெயின் advantage here. So a file containing a Python code, for example factorial.py is called as a model. So எந்த ஒரு code எந்த ஒரு file Python code contain ஆகிருக்கோ that file is called as a module here. So its module name would be factorial. For example factorial ஒரு program இங்க create பண்ணிருக்கோம். So இதில் வந்து வெறும் function மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Let's see this. இதில் ஒரு நம்பருக்கு factorial கண்டுபிடிக்க போகிறோம். So def
def means what? It is a keyword which is used to create a function. So function காக we have created it. So அப்ப இதுதான் வந்து module. இந்த codes எந்த file இந்த codes contain பண்ணிருக்கோம், that file is called as a module here. So இந்த file என்னன்னு சேவ் பண்றாங்க, factorial னு சேவ் பண்றாங்க. அப்ப module ஓட நேம் என்ன? factorial. So இந்த factorial என்ற file குள்ள என்ன function யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? fact என்ற function யூஸ் பண்ணிருக்கோம். So that is a method which is available in the factorial model. Do you understand that? நம்ம CSV ல நிறைய படிச்சோம் இல்லையா? CSV ன்றது module. அந்த CSV module ல இருக்க reader ன்ற function நம்ம யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? அப்ப reader ன்றது function which is created inside the CSV module. Okay, so similarly அந்த CSV ன்றது என்னது? file ஓட நேம். அந்த file ல இருக்க function ஓட நேம் தான் reader. Similarly, factorial is the file name. அந்த file name தான் module. அந்த file குள்ளர create பண்ணிருக்க function தான் methods. ஓகேங்களா? So இந்த function நம்ம எங்க வேணாலும் call பண்ணிக்கலாம். So the module, we must use module to break down the large program into small manageable and organized file. So ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம factorialக்கு நம்ம கோடிங்ஸ் எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை. நீங்க ஒரு மாடியூல் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு whenever you need to find a factorial, you can import this model. டைரக்டா நீங்க இந்த மாடியூலை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இந்த கோடை சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். So it provide the reusability of a code. Do you understand that? So with the help of this, you can create your own user defined model. நம்ம பைத்தான் ப்ரொவைட் பண்ண built-in model மட்டும் இல்லாம உங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க எவ்வளவு மாடியூல்ஸ் வேணாலும் நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். Okay, so instead of copying the definitions into different programs, you can import it. For example, நீங்க ஒரு இப்போ வந்து factorial ன்ற ஒரு program module நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். வேற ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது நீங்க ஏதோ ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபேக்டரியல் ஒரு நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப நீங்க மறுபடியும் அந்த இடத்துல கோடிங் எழுத வேண்டாம். சோ இந்த கோடிங்ஸை நீங்க காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணவும் வேண்டாம். சோ டைரக்ட்டா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த கோடிங்கை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இம்போர்ட் மாடல் கொடுத்துட்டு நீங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சோ டு இம்போர்ட் your model, import keyword is used here. How to import the models? With the help of the import keyword. So we can import the definition inside a module to another module also. What is the definition? அதுதான் function. A module ன்றது file. ஓகே, அந்த ஃபைல்குள்ள நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அதுதான் மெத்தட், அதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் மாடல். ஸோ அந்த மாடல் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் we can use a import keyword here. ஓகே, ஸோ பிகினிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுக்கணும், இம்போர்ட் and factorial. The factorial is nothing but name of the model, that is name of the file where you have created the function. Do you understand that? Then you can access the module name. That is using the module name we can access the function defined inside the module. So module rather we are mentioning the file name, and the file name கிரியேட் பண்ண ஒரு ஃபங்க்ஷனையும் நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் with the help of dot operator here, that is module name dot function name. Do you understand that? Module ன்றது normal code தான். It is just splitting the bigger code into the small code is called as the module. அது நம்ம அந்த கோடை நம்ம சேவ் பண்ற ஃபைல் நேம் தான் மாடியூல் சொல்றோம். அந்த ஃபைல்ல நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So I'll show the simple example here. ஸோ இங்கே புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் படி ஃபேக்டோரியல்ன்றது மாடியூல், அதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்குள்ளே இருக்க ஃபங்க்ஷனை ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா டாட் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ ஃபேக்டோரியல் இஸ் தி மாடியூல் நேம், ஃபேக்ட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷனோட நேம். ஸோ ஹவு டு யூ கால் த ஃபங்க்ஷன்? பை தி name of the functions here. So நம்ம வந்து நிறைய standard functions இருக்கு. We can also import the standard functions also. So before that I'll just show the simple example here. That is, I've just created a one module as output. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த அவுட்புட்னு ஒரு ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். அந்த ஃபைலுக்குள்ளே நான் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ஃபங்க்ஷன்னா டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்ன பண்ணுறேன், எப்போல்லாம் நான் டிஸ்பிளே கால் பண்ணுறேனோ அப்போ எனக்கு என்ன அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகணும், ஹாய் வெல்கம் டு பைத்தான். ஸோ இந்த கோடிங்கை நான் எந்த ஃபைலில் சேவ் பண்ணியிருக்கேன், அவுட்புட்ன்ற ஃபைலில் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன், அவுட்புட் வந்து ஃபைல் நேம், அப்போ அதுதான் என்னது மாடியூல். ஸோ இந்த பிரிண்ட் அண்ட் ஆக்சஸ்
ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அவுட்புட்ன்ற ஒரு மாடியூலை இம்போர்ட் பண்ணணும். அதில் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன, டிஸ்பிளேவை நான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ லைக் திஸ் ஒன்லி யூ ஹாவ் டு ஆக்சஸ் இட். ஓகே, ஷால் வி see the example for this now? So it's so simple. ஸோ நீங்கள் கால் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா, so this is another program where we are going to import the module here. So நான் ஒரு மாடியூலை நான் இப்போ கிரியேட் பண்ணிட்டேன். மாடியூலோட நேம் என்ன, அவுட்புட். ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு மாடியூலை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் we have to use import module name. இந்த module is nothing but name of the file. எந்த ஃபைலில் நான் ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஃபைலோட நேம் தான் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கணும்னு இல்லை, நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வேணாலும் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். along with your coding you are going to access the function of that particular module. நம்ம CSV ரீடர் கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த கோடிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் CSV டாட் ரீடர்னு நம்ம கால் பண்ணியிருப்போம். சேம் மெத்தட் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ நான் இங்கே என்னோட இஷ்டப்படி நான் எனக்கு டேட்டா டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். தென் அவுட்புட் மாடியூலில் இருக்க ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன். ஸோ how do I call? So the name of the module is output dot display. So டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷன் தானே நம்ம அவுட்புட்டில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். கேன் யூ see that டிஸ்பிளேன்ற ஃபங்க்ஷனாக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அவுட்புட்ன்ற ஃபைல் தான் இங்கே மாடியூலாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன், அது என்ன ஃபங்க்ஷன், டிஸ்பிளே. அந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனை தான் இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ எதை ரன் பண்ணால் போதும், ஐ கேன் ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஒன்லி. இதுதான் நம்ம யூஸர் கிரியேட் பண்ணுற ப்ரோக்ராம். ஸோ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன அவுட்புட் வருது பாருங்கள், என்னுடைய ப்ரோக்ராமில் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டும் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு, மாடியூலில் கொடுத்துருக்க அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினேஷன்ஸும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. Do you understood this concept here? So like this only we can also create a own module and we can import our module also. மாடியூல்ன்றது கன்ஃபியூஸே பண்ணிக்காதீங்க. நம்ம பைத்தான் கோடை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைலில் நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ஃபைல் தான் மாடியூல். பட் அந்த ஃபைலில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும், ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் கிரியேட் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் நம்மளால் கால் பண்ண முடியும். Do you understood? Then the next concept we are going to discuss about the module which are used to wrap your C++ program. ஸோ நம்ம C++ ப்ரோக்ராமை பைத்தானோட இன்டெகிரேட் பண்ணணும்னா நமக்கு என்னென்ன மாடல்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். We have to use 3 models we are going to discuss now. The first model is a sys model. What is the use of sys model? So this model provides the access to built-in variables used by the interpreter here. So interpreter use many built-in variable. So Python use only the interpreter to execute the program. So one among the variable is argv. Okay, so that is argument v. Okay, so நிறைய வேரியபிள் இருக்கு, பட் சிஸ் மாடியூல் என்ன வேரியபிளை யூஸ் பண்ண போகுதுன்னா இந்த argv தான் யூஸ் பண்ண போகுது. பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ரீட் தி கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் here. கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்றது நம்ம கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் நம்ம ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும் போது கொடுக்குற ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் here. ஸோ sys.rgv is the list of command line arguments passed to the Python programs. ஸோ என்ன ஆர்குமெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணுறாங்க, how many arguments are there, அதெல்லாமே நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா this RGB access it. So this RGB contains all the items come via the command line input. It basically lists holding the command line arguments of the program here. So ஒரு program run பண்ணும்போது நாம கொடுக்குற arguments தான் command line arguments. So அந்த arguments store பண்ற variable தான் RGB variable here. So by default RGB 0 determines the indicates the Python program only. So default நம்ம 0 argument என்னவா இருக்கும்னா நம்மளுடைய சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமாக தான் இருக்கும். எது நம்மளுடைய சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம், பைத்தான் தான் நம்மளுடைய சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமாக இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து இருக்க ஆர்குமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி இட் ஷுட் பி த C++ ப்ரோக்ராம். ஏன்னா C++ ப்ரோக்ராமாக தான் நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம். அப்போ C++ ப்ரோக்ராமாக தான் இருக்கும். ஸோ இம்போர்ட் டு யூஸ் த சிஸ்ன்றது மாடியூல். ஸோ அந்த மாடியூலில் இருக்க வேரியபிள் தான் argv. ஓகேங்களா? ஸோ சிஸ் மாடியூலை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும், இம்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ இம்போர்ட் சிஸ் ஷுட் பி யூஸ்ட் here. Okay, so it is used to read the model, that is value of the model here. So normally sys RGB 0 ன்னு கொடுத்தோம்னா it contains the Python programs. So normally 0ன்றது டிஃபால்ட்டாகவே அது என்னவா இருக்கும், பைத்தான் ப்ரோக்ராம் தான். ஸோ அதை நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. RGB 1 கொடுத்தோம்னா normally it refers the C++ file program here. So
Shall we see the example for this? இப்போ for example இங்கே ஆர்குமெண்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா பைத்தானுடைய ப்ரோக்ராம், நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராம் தானே ஃபஸ்ட்டு கொடுப்போம். இப்போ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இதை கொடுத்துட்டு இது கமாண்ட் லைனில் நான் கொடுத்துறேன். ஓகேங்களா? ஸோ கமாண்ட் லைனில் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். ஸோ import sys RGB இப்போ 0ன்னு கொடுத்தா நமக்கு என்ன ஆகும்? இட் ஷோஸ் ஒன்லி தி கமாண்ட் லைன். ஓகே, கமாண்ட் லைனில் இருக்க பாருங்க என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுது பாருங்க. இட் ஷோஸ் தி கமாண்ட் லைனில் கொடுத்துருக்க நம்மளோட மெயின் ப்ரோக்ராம். இதுதான் நம்மளுடைய சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ RGB 0னாலே இட் கிவ்ஸ் ஒன்லி தி சோர்ஸ் வேல்யூ ஒன்லி. ஓகேங்க, நமக்கு சோர்ஸ் வேல்யூ தான் நமக்கு அங்கே காட்டும். தட் இஸ் தென் இதுலேயே வந்து நான் C++ ப்ரோக்ராமை இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் ஆர்குமெண்ட் 1ன்னு கொடுத்தாலே இட் ரெஃபர்ஸ் த ஒன் விச் நெக்ஸ்ட் டு த ஒன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலோட நேம் என்ன? sysmo. ஓகேங்களா? sysmo.py பாருங்க. இந்த sysmo.py இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணனா நமக்கு என்ன ஆர்குமெண்ட் ரிட்டர்ன் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட். எது நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்? டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராம் தான். ஸோ அந்த கமாண்டை தான் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுது. இதுவே வந்து நான் ஒரு C++ ப்ரோக்ராமை கொடுக்குறேன். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ டிஃபால்ட்டை எப்போல்லாம் நம்மளோட ஆர்குமெண்ட் 0வோ அந்த ஆர்குமெண்ட் 0 ரெஃபர்ஸ் ஒன்லி அவர் பைத்தான் ப்ரோக்ராம். ஸோ எந்த ப்ரோக்ராம் அதை இன்வோக் பண்ணுதோ அதை ரெஃபர் பண்ணுறது தான் பைத்தான் ரெஃபர் பண்ணுறது ஆர்குமெண்ட் 0. இப்போ நான் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட்டை ஒரு C++ ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறேன். இங்கே நான் C++ ப்ரோக்ராமுக்கு அப்சல்யூட் பாத் கொடுக்கல. ஏன் கொடுக்கல? ஏன்னா இந்த C++ ப்ரோக்ராம் எங்கே இருக்குது? சேம் பைத்தான் பாத்தில் தான் இருக்குது. அதனால் நான் மென்ஷன் பண்ணலை. ஸோ இப்படி நான் கொடுத்தேன்னா ஸோ ஐ ஹவ் டு சேஞ்ச் த கோடிங்ஸ் இயர். ஸோ நம்ம இங்கே கோடிங்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலை இல்லையா? சிஸ்மோவில் வந்து ஆர்குமெண்ட் 0ன்னு இருக்கிறதுனால நமக்கு அதே சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமாக டிஸ்பிளே ஆகுது. இப்போ நான் இங்கே வந்து 1ன்னு கொடுக்குறேன். 1ன்னு கொடுத்துட்டு ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் சேவ் திஸ். இப்போ நம்ம மறுபடியும் ரன் பண்ணலாம். பாருங்க, இப்போ எனக்கு என்ன டிஸ்பிளே ஆகுது பாருங்க? EXன்னு டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ செகண்ட் ஆர்குமெண்ட் என்னவா இருக்கு? EX தானே இருக்கு. EXன்றது C++ ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த சிஸ் மாடியூலோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ரீட் தி கமாண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் ஆர்குமெண்ட். இந்த ஆர்குமெண்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சிஸ்ன்ற மாடியூலை யூஸ் பண்ணுறோம். டிஃபால்ட்டாக 0 ரெஃபர்ஸ் தி சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம். எது சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம்? பைத்தான் தான் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ 1ன்னு கொடுத்தோன்னா இட் ரெஃபர்ஸ் தி C++ ப்ரோக்ராம். Do you understand this concept here? Then the next model is the OS model. So OS model is nothing. OS means what? Operating system. So this OS model in Python provides a way of using the operating system dependent functionality to access your operating system. Okay, so it just allows you to interact with your Windows OS. This OS module will be used here. So the function that OS module allows you to interface with the Windows operating system where Python is running on. Okay, so in the OS module நம்ம என்ன function use பண்ண போறோம்னா system ன்ற function use பண்ண போறோம். It is used to execute and compile the C++ program. So நம்ம C++ program compile பண்றதுக்கு we can use it here. So OS ஓட ஒரு small example இங்க நான் காட்டிடுறேன். So நம்ம வந்து இப்போ import பண்ண போறோம். OS module import பண்ண போறோம். So command equal to MS Paint ன்னு கொடுத்திருக்கேன். என்ன ஒரு applications வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். So with the help of OS model you can able to access the any Windows applications. என்ன Windows applications வேணாலும் நம்மளால access பண்ண முடியும். So நான் command equal to MS Paint கொடுத்திருக்கேன். So with the help of system function, இந்த system function யூஸ் பண்ணிட்டு I am going to open the particular application here. இந்த particular MS Paint application நான் open பண்ண போறேன். So os.system இந்த command நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். I am just run this program. So நான் run பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா automatically it opens the MS Paint. Can you see that? நமக்கு என்ன ஓப்பன் ஆயிருக்கு பாருங்க? MS Paint function நமக்கு application இங்க ஓப்பன் ஆயிருக்கு. Do you understand that? So this is the use of OS. OS module use வந்து இதுதான். ஓகேங்களா? So it is used, it allows us to interact with the Windows operating system. So Windowsல தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? C++ ரன் பண்ண போறோம் through Python program. So கண்டிப்பா நமக்கு Windows ஓட support தேவை. So that we are using this OS module here. So the syntax for OS module is os.system
G++. So G++ is nothing but what? G++ is the compiler. So which is a compiler, general compiler to run the C++ program here. So we have to mention. So C++ program compile பண்றது எதுனா G++ தான். Then variable 1. Variable 1 refers the program here. That is Python program name mention பண்றது variable name. Then we have, sorry, not a Python program, C++ program. இங்க C++ program we have to mention it without a extension. இங்க extension நம்ம கொடுக்க வேண்டாம். Then we have to mention the mode. In which mode you are going to open it? Input mode or output mode under the mention பண்ணனும். Then in variable 2 is nothing but executable file name. So C++ உடைய main program உடைய name இது வந்து variable 2ன்றது வந்து executable, execution file name. So இந்த ரெண்டு file nameக்கும் நம்ம வந்து extension கொடுக்க வேண்டாம். So நம்ம டைப் பண்ணும்போது .cpp நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஆனால் இங்கே கொடுக்கும்போது வெறும் ஃபைல் நேம் ex மட்டும் கொடுத்தா போதும். பட் இங்கே வந்து .exன்றது எக்ஸிக்யூஷன் ஃபைல் நேம், இங்கேயும் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் வி கேன் ஏபிள் டு ஆக்சஸ் தி G++ கம்பைலர். G++ கம்பைலர் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு த்ரூ தட் வி கேன் ஆக்சஸ் ஆல் த C++ libraries to execute the C++ program here. So G++ compiler ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ G++ என்றது compiler which compiles the CPP file. ஸோ CPPன்றது ஒரு C++ file. இந்த ஃபைலை கம்பைல் பண்ணிட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம்? அவுட்புட். ஸோ அவுட்புட் வந்து எங்கே சென்ட் ஆகும்? exe ஃபைலுக்கு சென்ட் ஆகும். இதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த மாடியூலுடைய ப்ராசஸ். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் G++ it compile the C++ program. என்ன ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணும்? CPP ஃபைல்ன்ற ப்ரோக்ராம் கம்பைல் பண்ணிட்டு அதோடைய அவுட்புட்டை நம்ம எங்க சென்ட் பண்றோம்? exe ஃபைல்ன்ற ஒரு ஃபைலுக்கு அவுட்புட்டை நாம சென்ட் பண்றோம். இங்க இன் பிட்வீன்ல பிளஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? பிளஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் a concatenation. To concatenate the string the plus symbol is used here. So நார்மலா நம்ம ஸ்பேஸ் விட மாட்டோம் இல்லையா? அந்த ஸ்பேஸ்க்கு பதிலா we are just using a plus here. Do you understand this concept here? Then the last module is get opt module. ஸோ நமக்கு 3 modules தேவை. ஒரு C++ ப்ரோக்ராமை நம்ம பைத்தானில் ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் we need 3 modules. What are the model? sys, os and get opt. We have discussed about sys. Sys எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? to read the command line. OS வந்து to interact with the windows. விண்டோஸில் நம்ம C++ ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறதுக்கு we need a G++ compiler. ஸோ அந்த கம்பைலரை ஆக்ஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு we need a OS module. The last one is get opt model. What is the use of this? It is used to split the command line. Okay, so நம்ம command line arguments கொடுக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம split பண்ணி சேவ் பண்ணுறதுக்கு தான் we are using a get opt. So இந்த get opt moduleல we have a one method, that is get opt method, to enable the command line arguments. ஸோ ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸ்லையும் நம்ம ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். சிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேரியபிள் ஆக்வின்ற வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோம். OSல சிஸ்டம்ன்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே கெட் ஆப்டில் கெட் ஆப்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் நேமே நாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் மெத்தட் பாசஸ் தி கமாண்ட் லைன் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் பேராமீட்டர் லிஸ்ட். ஸோ கமாண்ட் லைனில் இருக்க ஆப்ஷன்ஸையும் பேராமீட்டர்ஸையும் செப்பரேட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்ஸில் இதை ஸ்டோர் பண்ண போதும். ஸோ திஸ் இஸ் த சின்டெக்ஸ் ஃபார் திஸ். Options, arguments, get opt is the module, get opt is the method available in the get opt. So first one is argv. நம்ம command lineல கொடுப்போம் இல்லையா? ஸோ நம்ம command line run பண்ணும்போது என்னென்ன ஃபைல் நேம், என்னென்ன பாத், என்னெல்லாம் command lineல மென்ஷன் பண்ணுறோமோ அந்த sys மாடியூல் ஆக்சஸ் பண்ணது பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த எல்லாமே எதில் ஸ்டோர் ஆகும்? இந்த argv வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும். Then options. So in the first one contains the argument list. Normally நம்ம ப்ரோக்ராமில் எல்லா கமாண்டுமே வந்து passed as a list. ஒரு லிஸ்டாக தான் நமக்கு இங்கே பாஸ் ஆகும். Then option is nothing but which indicates the mode. Input mode, output mode and mention பண்ணுறது options. And the long option is nothing but which refers the name of the file. That is exact path, absolute path of the file. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே நம்ம மோடு மென்ஷன் பண்ணும் போது we have to use a colon here. Then pathல வந்து we have to use a equal sign here. Okay, then it begin with the, so the file name along with its path will be passed as a string and I will also be passed to indicate it the input file. So input file mention பண்றதுக்கு we can use a I here. Okay, let's see the example for this.
So this is the example, that is we are going to execute the C++ file P4. P4 என்ற ஃபைலை நாம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம கமாண்ட் லைனில் அந்த எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருவோம். கமாண்ட் லைன் எக்ஸாம்பிள் காட்டினா இல்லையா? ஸோ பைத்தானுடைய path python program name, then -i, then C++ program name. அந்த C++ program nameல தான் நம்ம என்ன கொடுக்கிறோம்? P4. just consider பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்படி கொடுத்தா இந்த மாடல் get opt mod என்ன பண்ணும்னா அந்த கமாண்ட் லைனை ரீட் பண்ணிட்டு it just செப்பரேட் பண்ணும். எப்படி செப்பரேட் பண்ணுது பாருங்க. it has a 2 arguments. what are the 2 arguments? ops and args here. so this get opt வந்து separate these parameters and arguments and store in the different elements here. what are the different elements? opt arguments. இது ரெண்டுமே வந்து different list. ஒவ்வொன்றுமே வந்து லிஸ்டாக தான் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ ஆப்டில் ஆக்சுவலாக என்ன ஸ்டோர் ஆகும்னா மோடு. என்ன மோடில் நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம்? and the path of the particular file. ஆர்கில் என்ன ஸ்டோர் ஆகும்னா நம்ம இங்கே செப்பரேட் பண்ணும் போது if any errors occurs-னா it just gives the command. நமக்கு கமாண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுக்கும். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இந்த ஆக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும். இந்த ஆக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும். சப்போஸ் நம்ம செப்பரேட் பண்ணும் போது எந்த எரரும் அக்கர் ஆகலைன்னா த ஆக்ஸ் வேல்யூ வில் பி எம்டி. ஸோ இட் வில் பி எம்டி லிஸ்ட் இஃப் தேர் இஸ் அ நோ எரர் இயர். ஸோ எரர் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆக்ஸில் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். எரர் இல்லைன்னா ஆக்ஸ் வந்து எம்டியாக இருக்கும். இப்போ இந்த P4ன்ற ஃபைலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கமாண்ட் லைன் கொடுத்துட்டோம். ஸோ அந்த ஆர்குமெண்ட்டை கெட் ஆப் ரீட் பண்ணும். ஸோ இந்த ஆர்குவியில் தான் என்ன இருக்கும்னா என்டையர் ஆர்குமெண்ட் லிஸ்ட்டும் இருக்கும். ஸோ ஐன்றது வந்து மோட் இல்லையா? என்ன மோடில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம்? ஐ மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஐ ஃபைல் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி ஃபைல் இயர். ஓகே, ஸோ ஆப்டில் என்ன ஸ்டோர் ஆகும்? இந்த ஐ ஃபைலில் நம்ம பார்த்து கமாண்ட் லைனில் என்ன கொடுத்துருப்போம்? ஃபைலோட நேம் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ இந்த கமாண்ட் லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கமாண்ட் இதுதான் கமாண்ட் லைன். ஸோ இந்த என்டையர் கமாண்ட் லைன் வந்து எதில் ஸ்டோர் ஆகும்னா இந்த ஆர்குவியில் ஸ்டோர் ஆகும். இங்கே வந்து மோடு நம்ம என்ன மோடில் இங்கே சப்போஸ் நம்ம ஐ மோடு இன்புட் மோடில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் அந்த இன்புட் மோட் எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? இந்த ஆப்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். தென் இங்க ஐ ஃபைல் ரெஃபர்ஸ் வாட்? இட் ரெஃபர்ஸ் தி நேம் ஆஃப் a C++ ஃபைல். எந்த C++ ஃபைல் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோமோ அதோடைய பாத் வந்து இங்க ஆப்ஸ்லயே நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். Do you understand the concept here? So ops contains the mode. So mode should be, that is இந்த mode வந்து எப்படி ஃபாலோ ஆகுதுன்னா mode should be followed by colon. So colonல அது ஸ்டோர் ஆகுது. Then after that இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம்? பாத். அந்த பாத்தும் வந்து நமக்கு இங்கே ஸ்டோர் ஆகும். Do you understand the concept here? So இந்த get opt வந்து 2 arguments, that is 2 elements இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து லிஸ்டாக தான் ஸ்டோர் ஆகும், அரேவாக தான் ஸ்டோர் ஆகும். பட் இந்த 2 எலமெண்ட்ஸில் ஒரு எலமெண்ட்டில் தான் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுது. என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுது? மோட் ஆஃப் த ஃபைல். எந்த மோடில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அந்த நேம் ஆஃப் த ஃபைல் வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகும். ஆக்ஸில் என்ன ஸ்டோர் ஆகும்? நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது மோடு தனியாக அண்ட் ஃபைல் நேம் தனியாக C++ ஃபைல் நேம் தனியாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது ஏதாவது எரர் வந்ததுன்னா அந்த எரர் அது டிஸ்பிளே பண்ணும். சப்போஸ் நமக்கு எந்த எரருமே இல்லைன்னா அப்போ ஆக்ஸ் என்னவாக இருக்கும்? எம்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கெட் ஆப்ட் எதை ரீட் பண்ணுது? இந்த கமாண்ட் லைன். இந்த கமாண்ட் லைன் நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா? அதை ரீட் பண்ணி தான் இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. Okay, so in our example, since their entire command line are passed is nothing but splitting. So no leftover argument. So the second argument args will be empty. So நமக்கு எந்த எரரும் வராதனால அது எம்டியா இருக்கு. If args displayed using a print, so print யூஸ் பண்ணிட்டு அதை டிஸ்பிளே பண்ணுச்சுன்னா ஸோ நம்ம வந்து எரர்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னும் போது நம்ம print argsன்னு கொடுத்தோம்னா இட் இஸ் எம்டி தானே. ஸோ எம்டின்றதுனால நமக்கு என்ன வரும்? எம்டி லிஸ்ட்டாக பிரிண்ட் ஆகும். சப்போஸ் ஏதாவது எரர் அக்கர் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த எரர் நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். Do you understand the concept here? ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் ஒரு C++ ப்ரோக்ராமை நம்ம ரன் பண்ணுறதா இருந்தால், சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் த ப்ரோக்ராம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் தான் பைத்தான் ப்ரோக்ராம். இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் தான் நம்ம 3 மாடியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். sys, os, get opt. ஓகேங்களா? ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். ஒரு C++ ஃபைலை ஆக்சஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கமாண்ட் லைனில் தான் நம்ம கொடுக்குறோம். கமாண்ட் லைனில் தான் நம்ம ரன் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த கமாண்ட் லைனை ரீட் பண்ணிவிட்டு தனித்தனியாக C++ ஃபைலை செப்பரேட் பண்ணுறது. இங்கே பாருங்கள், கெட் ஆப்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கமாண்ட் லைனை அப்படியே நம்ம ரீட் பண்ணுறோம். ரீட் பண்ணிவிட்டு இங்கே செப்பரேட் பண்ணுறோம். செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு தென் டு ரன் திஸ் OS இஸ் யூஸ்ட் ஹியர். ஸோ OS யூஸ் பண்ணிவிட்டு we are just doing all this work. Do you understand the concept here? Then the last one is wrapping C++. Some more commands for wrapping the C++ code. That is, if
double hyphen name. ஓகேங்களா? So what is this double dash name? It is a special variable in Python. So we know that there is a no main function in a Python. ஆமாதானே? நம்ம C++ program போது always C++ program start execution from the main program. இப்படி தான் படிச்சிருப்போம். So main programல இருந்து C++ வந்து executionஐ start பண்ணும். But Pythonக்கு there is no main function. அப்போ எங்க Python execution start பண்ணும்? From the level of zero indentation. So first zero level indentation ல இருந்து தான் Python starts to execute the program here. So interpreter will define a few special variable, that is name. Double underscore name, double underscore, it is a special variable which by default stores the name of the file here. So ஒரு file ஓட name store பண்றது தான் இந்த variable. So it also, if the source file is executing na automatically அது என்ன display பண்ணனும்னா main and answer display பண்ணும். See that? So again I'll repeat that Pythonல main என்ற ஃபங்க்ஷனே கிடையாது. So Python எப்படி execution start பண்ணும்? From the zero level indentation. Zero level indentation எங்க இருக்கோ அங்கே இருந்து நமக்கு எக்ஸிகியூஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணும். you all know about this. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் வேரியபிள் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் நேம். ஸோ இந்த வேரியபிள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் தி இன்வோக்டு ஃபைல் நேம். சோர்ஸ் ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் நேமை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இஃப் த சோர்ஸ் ஃபைல் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆஸ் த மெயின் ப்ரோக்ராம், interpreter sets the double underscore name variable to have the name of the source file. ஸோ இந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் இந்த ப்ரோக்ராமை யார் ரன் பண்ணுறா, இதோடைய மெயின் ப்ரோக்ராம் என்ன, இதோடைய சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் என்னன்றதை நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். தட் இஸ் அ யூஸ் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் வேரியபிள் இயர். ஸோ வென் த சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமே நமக்கு கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மெயின் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ மெயின் டிஸ்பிளே ஆச்சுன்னா வில் கம் டு நோ தட் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் தான், இந்த கோடிங்ஸை ரன் பண்ணுறது இதோடைய மெயின் ப்ரோக்ராம் தான். இல்லை இந்த கோடிங்ஸை வேறு யார் ரன் பண்ணுறா, சப்போஸ் இதை வேறு ஏதாவது மாடியூல் வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆச்சுன்னா we can able to identify that. So name is a built-in variable which evaluates to the name of the current module here. So it also show the module, நம்ம என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றது it also shows that. So that it can be used to check whether the current script is being run on its own or not. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளோட ஸ்கிரிப்ட் கரண்ட் ப்ரோக்ராம், கரண்ட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா, இல்லை வேறு மாடியூல் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா, இல்லை வேறு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதான்றதை நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ நம்மளோட ஓன் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதா இருந்தால் நமக்கு என்ன அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகும்? மெயின்ன்ற அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஈஸிலி வி கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை. ஸோ இந்த கோடிங் பார்த்தீங்கன்னா if underscore name equal to main. ஸோ நம்ம சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் தான் ரன் பண்ணுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த நேமில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும்னா மெயின்ன்ற வேல்யூ தான் ஸ்டோர் ஆகும். அப்போ மெயின் வேல்யூ நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் தான் நமக்கு எக்ஸிக்யூஷனே இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும். இஃப் த கமாண்ட் லைன் Python program itself going to execute first, the main contains the name of the Python program. So இந்த satisfy ஆனாதா அது எதை execute பண்ணோம்னா it execute the Python main start ஆகியிருக்க ப்ரோக்ராமை இது execute பண்ணும். So Python special variable name also contains the Python program name. So the underscore name contains what? It contains the Python name. If the condition is true, it calls the main which is passed with the C++ file as a argument here. Do you understand the concept here? So I'll just show one small example for that here. இங்கே பாருங்கள், இந்த எக்ஸாம்பிளில் வெறும் பிரிண்ட் டபுள் அண்டர்ஸ்கோர் நேம்னு கொடுத்துருக்கேன். இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணனா எனக்கு என்ன நேம் வரும்? மெயின் தான் டிஸ்பிளே ஆகும். ஏன் மெயின் டிஸ்பிளே ஆகும்? பிகாஸ் இந்த கோடிங்கோட சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இதுதான். ஸோ இதை நான் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு மெயின் டிஸ்பிளே ஆகும். Can you see that? So a main display ஆகுனா, so the main indicates that the source program alone running the code. இந்த கோட ரன் பண்றது source program னு காட்டுறதுக்கு தான் இந்த main. So இதை யூஸ் பண்ணிட்டு we can able to identify who runs this, who is the owner of that coding ன்றதை நம்மளால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். Do you understand the concept here? So நார்மலா பைத்தான் வந்து 0 level indentation ஸ்டார்ட் ஆகும். In case if you give this underscore name underscore equal to main கொடுத்தோம்னா the
Python program start execution from this statement only. அப்போ என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். மெயின் ப்ரோக்ராம் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா, சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் தானான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தான் இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் தி அதர் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இங்கேருந்து தான் நமக்கு பைத்தான் எக்ஸிக்யூஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நேம் வேரியபிளில் என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, இன்கேஸ் இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் பை அதர் மாடியூல், வேறு ஏதாவது மாடியூல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதா அப்படின்றதும் இது செக் பண்ணும். அது இன்கேஸ் நம்ம ஏதாவது மாடியூலை இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இது என்ன பண்ணணும், இட் எவாலுவேட்ஸ் த நேம் ஆஃப் தி கரண்ட் மாடியூல். எந்த மாடியூல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த மாடியூலோட நேமும் டிஸ்பிளே பண்ணும், அந்த மாடியூலை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராம் நேமையும் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கரண்ட்டாக ரன் பண்ணுற ப்ரோக்ராமை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். Do you understand that? So source program பார்க்கணும்னா when you use double underscore name na we will get a main ன்னு வந்தாலே that is the source program. I hope student you would have understood the concept of this, how to import the C++ program through this Python in the Python and what are the modules of Python here. So in the next video we'll discuss about the examples of importing the C++ through Python. Thank you.